السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے اور کل شب برات تھی، آپ نے شب بیداری بھی کی ہوگی، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت کی دعائیں بھی کی ہوں گی۔ آئیے میں آج فیض الادب کا دوسرا سبق آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ کل آپ نے مسند اور مسند الیہ کی تعریف پڑھی تھی کہ مسند الیہ کسے کہتے ہیں۔ مسند الیہ وہ ہے جس کے لیے کوئی چیز ثابت کی جائے، اور مسند وہ ہے جس کو کسی کے لیے ثابت کیا جائے۔ آج صاحب کتاب انہی مسند اور مسند الیہ کی مثالوں کو اردو طرز پر بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم ان کو پڑھیں گے کہ مسند الیہ کیا ہے، مسند الیہ مسند کون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہم مسند اور مسند الیہ کے ذریعے ہی سے یہ بھی پہچانیں گے کہ اس میں مبتدا کون ہے، خبر کون ہے، ٹھیک ہے، فاعل کون ہے، نائب الفاعل کون ہے، اور فعل کون ہے۔ فرماتے ہیں مندرجہ ذیل جملوں میں مسند الیہ اور مسند کو پہچان کر مبتدا، خبر، فعل، فاعل اور نائب فاعل بتاؤ۔ دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ جس کے لیے کوئی چیز ثابت کی جائے وہ مسند الیہ، اور جس کو ثابت کیا جائے وہ مسند ہے۔ ترکیب میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کتاب میں جو فیض الادب کی کتاب ہے، اس میں خاص طور پر مسند الیہ پہلے ہی آتا ہے، مسند بعد میں آتا ہے، اور اگر وہ جملہ فعلیہ ہے تو مسند پہلے آ جائے گا اور مسند الیہ بعد میں آئے گا۔ جملہ اسمیہ ہے تو مسند الیہ پہلے اور مسند بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے، ہر کتاب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ کریں کہ اللہ یکتا ہے۔ اب اس مثال میں دیکھیے، اللہ یکتا ہے، یہاں پر اللہ کے لیے یکتائی ثابت کی جا رہی ہے، تو اللہ یہ مسند الیہ اور یکتا ہے یہ مسند۔ ترکیب کرتے وقت ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اللہ مبتدا، یکتا ہے خبر، ٹھیک ہے۔ رسول مہربان ہے، رسول مہربان ہے، اس مثال میں رسول مسند الیہ اور مہربان ہے یہ مسند۔ ترکیب کرتے وقت ہم رسول کو کیا کہہ دیں گے، مبتدا، اور مہربان ہے خبر۔ اور رسول کے لیے مہربانی ثابت کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مہربان کے لیے رسالت ثابت کی جا رہی ہے، بلکہ رسول کے لیے مہربانی ثابت کی جا رہی ہے۔ تو جس کے لیے کوئی چیز ثابت کی جائے وہ مسند الیہ، اور جس چیز کو ثابت کیا جائے وہ مسند بنتا ہے۔ قرآن سچا ہے، اس مثال میں قرآن مسند الیہ اور سچا یہ کیا ہے، مسند، ٹھیک ہے۔ اور ترکیب کرتے وقت کیا کہیں گے، قرآن مبتدا اور سچا خبر، ٹھیک ہے۔ حرف ربط بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ترکیب میں، اردو ترکیب میں ایسے ہی کہا جاتا ہے، لیکن اب حرف ربط نہ کہو، سچا ہے خبر بنا دو تب بھی چل جائے گا۔ پڑھی گئی کتاب، اس مثال میں یہ جو مثال ہے یہ جملہ فعلیہ کی ہے، جملہ فعلیہ کی ہے، اور اس میں مسند الیہ کون ہے، تو ہم نے بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ کے اندر مسند اور مسند الیہ کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مسند ہوگا بعد میں مسند الیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ جملہ فعلیہ ماضی مجہول کی صورت میں ہو، یا ماضی معروف کی صورت میں ہو، یا مضارع مجہول معروف کی صورت میں ہو۔ پڑھی گئی کتاب، اس مثال میں دیکھیے کہ کتاب کے لیے پڑھنا ثابت کیا ہے، اور جس کے لیے کوئی چیز ثابت کی جائے وہی مسند الیہ بنتا ہے، اور جو چیز ثابت کی جاتی ہے اسی کو مسند بناتے ہیں۔ تو پڑھی گئی کتاب، اس مثال میں کتاب جو ہے یہ مسند الیہ ہے، اور پڑھی گئی یہ مسند ہے، ٹھیک ہے۔ اور ترکیب اگر کریں گے تو پڑھی گئی فعل ماضی مجہول اور کتاب یہ نائب فاعل، کیونکہ فعل ماضی مجہول کے لیے نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے فاعل نہیں ہوتا ہے۔ دیوار لمبی ہے، اس مثال میں دیوار کے لیے لمبی ہے یعنی لمبا ہونا ثابت کیا جا رہا ہے، تو دیوار جو کہ جس کے لیے لمبا ہونا ثابت کیا جا رہا ہے اس دیوار کو بنا دیں گے مسند الیہ، اور لمبی ہے بنا دیں گے اس کو مسند۔ اور ترکیب کرتے وقت دیوار کو مبتدا اور لمبی ہے خبر۔ سڑک پختہ ہے، اس مثال میں سڑک مسند الیہ اور پختہ ہے خبر، سڑک جو ہے یہ مسند الیہ اور پختہ ہے یہ مسند۔ اور ترکیب کرتے ہوئے کیا کہیں گے، سڑک جو ہے مبتدا اور پختہ ہے خبر، ٹھیک ہے، کیونکہ سڑک کے لیے پختگی ثابت کی جا رہی ہے۔ پڑھا میں نے، اس مثال میں پڑھا میں نے، تو میں نے یعنی میرے لیے پڑھنا ثابت کیا جا رہا ہے، یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا کریں گے، پڑھا یہ فعل، یہ بن جائے گا مسند، اور میں نے یہ مسند الیہ۔ ترکیب کرتے وقت کہیں گے پڑھا یہ فعل ماضی معروف، ٹھیک ہے، اور میں نے یہ کیا ہے، فاعل، میں یہ فاعل اور نے یہ علامت فاعل ہے۔ گھڑی قیمتی ہے، اس مثال میں گھڑی یہ مسند الیہ اور قیمتی ہے یہ مسند۔ اور ترکیب کرتے وقت جو ہے گھڑی کو مبتدا بنا دیں گے اور قیمتی ہے کو خبر بنا دیں گے۔ جا رہا ہے خالد، جا رہا ہے فعل مضارع حال، ٹھیک ہے، کیونکہ مضارع کے اندر دو جو ہے زمانے کا احتمال ہوتا ہے، ایک تو حال کا اور ایک استقبال کا، تو ہم یہاں پر فعل مضارع حال کہہ لیں گے۔ جا رہا ہے خالد، جا رہا ہے فعل مضارع حال۔ اب خالد کے لیے جانا ثابت کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس مثال میں جو ہے خالد کو یعنی جا رہا کو مسند بنا دیں گے اور خالد کو مسند الیہ بنا لیں گے۔ اور ترکیب کے وقت کیا کہیں گے، جا رہا ہے فعل مضارع حال
खालिद फ़ाइल, लिखा गया ख़त। अब यहाँ पर ख़त के लिए लिखाई साबित की जा रही है, तो वैसी मिसाल में जो है ख़त को बना देंगे क्या, मुस्नद इलैह, और लिखा गया यानी लिखा को क्या बना देंगे, मुस्नद बना देंगे। और तरकीब करते वक्त क्या कहेंगे, लिखा गया फ़ेल माजी मजहूल, और ख़त क्या बन जाएगा, नाइबुल फ़ाइल, क्योंकि ये भी फ़ेल माजी मजहूल है। और हमने बताया था, इस चीज़ को याद रखिएगा कि फ़ेल माजी मजहूल के लिए नाइब फ़ाइल होता है। हाँ, इस चीज़ में डिस्टर्ब में मत पड़िएगा कि हाँ जहाँ देखो फ़ेल वहीं निकालो फ़ाइल, ठीक है। फ़ेल माजी मजहूल के लिए नाइब फ़ाइल होता है। मैं मदरसे में हाजिर हूँ, मैं मदरसे में हाजिर हूँ, मदरसे को आप अलग कर दीजिए, ठीक है। फिर इसको देखिए, मैं मदरसे में हाजिर हूँ, तो मैं किसके, कौन हाजिर है, मैं हाजिर हूँ, तो मेरे लिए हाजिर होना साबित हो रहा है, तो मैं बन जाऊँगा मुस्नद इलैह, और हाजिर हूँ मुस्नद, ठीक है। और तरकीब अगर करेंगे तो कहेंगे मैं मुबतदा, ठीक है, और हाजिर हूँ खबर, और मदरसा ये बन जाएगा मजरूर, और मैं जो है ये क्या बन जाएगा, हरफ़े जर, जार मजरूर से मिलकर ये मुताल्लिक हो जाएगा। ये उर्दू तरकीबें हैं जो हमारा मौजू नहीं है यहाँ पर। लिखा बकर ने, लिखा जो है बकर ने, यहाँ पर बकर के लिए लिखाई साबित की जा रही है, ठीक है। तो ये भी जुमला फ़ेलिया की मिसाल है। तो लिखा ये बन जाएगा मुस्नद, और बकर ये क्या बन जाएगा, मुस्नद इलैह। तरकीब करते वक्त कहेंगे लिखा फ़ेल माजी मारूफ, और बकर ये फ़ाइल, और ने अलामत फ़ाइल, ठीक है। पानी गर्म है पानी गर्म है, इस मिसाल में देखिए पानी के लिए गर्म होना साबित हो रहा है। जिसके लिए कोई चीज़ साबित हो वही मुस्नद इलैह होता है, और जिस चीज़ को साबित किया जाता है वही मुस्नद होता है। तो पानी ये बन जाएगा मुस्नद इलैह, और गर्म क्या बन जाएगा, ये मुस्नद। और तरकीब करेंगे तो बच्चों हम पानी को क्या बनाएंगे, मुब्तदा बनाएंगे, और गर्म को खबर बनाएंगे, और है को हरफे रब्त बना लेंगे। समझ रहे हैं ना। लिख रहा है जैद कलम से, इस मिसाल में देखिए लिख रहा है जैद कलम से, तो लिख रहा है यानी एक फ़ेल है, और ये साबित किसके लिए हो रहा है, जैद के लिए हो रहा है, ठीक है। तो लिख रहा है को बना देंगे मुस्नद, और जैद को बना देंगे मुस्नद इलैह। और तरकीब जब करेंगे तो बनाएंगे लिख रहा है फ़ेल मुज़ारे हाल, ठीक है, और जैद ये फ़ाइल, और कलम क्या बन जाएगा, मजरूर, और सा से ये हरफे जर बन जाएगा। समझ रहे हो। बकर मस्जिद में मौजूद है, बकर मस्जिद में मौजूद। अब यहाँ पर बकर के लिए मस्जिद में मौजूद होना साबित हो रहा है, तो जब मौजूद होना, ये मौजूद होना साबित हो किसी के लिए तो वही बनेगा मुस्नद, और बकर जिसके लिए साबित हो वही बनेगा मुस्नद इलैह। मैं बार बार इस वजह इसे इसकी रिपीट कर रहा हूँ, इसको दोहरा रहा हूँ, ताकि आपके जहन में मुस्नद और मुस्नद इलैह मुब्तदा खबर इस तरीके से भर जाए कि कभी जहन से निकलने का नाम न ले। बकर मस्जिद में मौजूद है, बकर मुस्नद इलैह, और मौजूद है ये खबर, ठीक है। और मस्जिद ये बन जाएगा मजरूर, और में बन जाएगा हरफे जर, और है हरफे रब्त बना देंगे, ठीक है। बकर क्या बनेगा, मुस्नद इलैह, और मौजूद है खबर, सॉरी मुस्नद। और तरकीब जब करेंगे तो क्या कहेंगे, बकर क्या बनेगा, मुब्तदा, और मौजूद है खबर, मस्जिद मजरूर, और में हरफे जर, है हरफे रब्त। जैद को पढ़ाया अहमद ने, जैद को पढ़ाया अहमद ने, पढ़ाने वाला कौन है, जैद अहमद, और पढ़ने वाला कौन है, जैद। तो जैद को पढ़ाया अहमद ने। अब यहाँ पर देखिए पढ़ाई किसके लिए साबित की जा रही है, अहमद के लिए, यानी पढ़ाई का काम किसने किया है, पढ़ाने का काम किसने किया, अहमद ने किया है, ठीक है। तो अब इस मिसाल में पढ़ाया क्या बनेगा, मुस्नद बनेगा, और अहमद क्या बनेगा, मुस्नद इलैह बनेगा। तरकीब जब करेंगे तो हम ये कह देंगे पढ़ाया जो है फ़ेल माजी मारूफ, और अहमद फ़ाइल, ने अलामत फ़ाइल। किसको पढ़ाया, जैद को पढ़ाया, तो जैद मफूल भी, और को अलामत मफऊल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। कल जाएगा बकर कानपुर, लफ्ज़ कानपुर आया, यानी हुजूर साहिब किताब अल्लामा बदरुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान को शहर कानपुर से शायद बड़ी मोहब्बत थी हज़रत को, इस वजह से आपने कानपुर का जिक्र किया, माशाअल्लाह। कल जाएगा बकर कानपुर। अब इस मिसाल में देखिए कि किसके लिए क्या साबित हो रहा है, बकर के लिए जाना साबित हो रहा है। हम कानपुर को तो एक साइड रख दें, ठीक है। अभी हमें कानपुर को हम जो है तरकीब में या इस मौजू में हमें नहीं लाना है, हमें मुस्नद और मुस्नद निकालना है। इस मिसाल में देखिए कल जाएगा बकर कानपुर, तो जाएगा कौन, बकर, जाना किसके लिए साबित हो रहा है, बकर के लिए साबित हो रहा है, तो बकर बनेगा मुस्नद इलैह, और जाएगा मुस्नद, यानी ये इस तरीके से कह लो, जाएगा मुस्नद, और बकर क्या बनेगा, मुस्नद इलैह, ठीक है। और तरकीब जब हम करेंगे तो क्या होगा, तरकीब करेंगे तो कहेंगे
जाएगा फेले मुजारे मुस्तकबिल, ठीक। कौन जाएगा? बकर जाएगा। बकर क्या बनेगा? फाइल बनेगा, ठीक है। कहाँ जाएगा? कानपुर जाएगा। कल क्या बनेगा? कल ये भी मफूल फी, और कानपुर ये भी मफूल फी, क्योंकि जो जगह या ज़माने को बताए, जो ज़मानो मकान को बताए, उसको मफूल फी ही कहा जाता है। तो बकर भी मफूल फी, कानपुर भी मफूल फी, और कल भी मफूल फी। परसों जुमा के दिन मैं मुंबई से आया। परसों जुमा के दिन मैं मुंबई से आया। अब इसमें आपको तलाशना है कौन आया, ये निकालना है खाली। मैं आया, अब परसों को अलग रख दो, जुमा को अलग रख दो, ये मौजूए बहस नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुस्नद मुस्नद इले पहचानना मकसद है। मैं आया, ठीक है। तो अब परसों जुमा के दिन मैं आया, तो अब इस मिसाल में मैं बन जाएगा मुस्नद इले, और आया ये मुस्नद, या ये कह लो आया मुस्नद और मैं ये मुस्नद इले। कब आया? परसों आया, तो परसों ये बन जाएगा मफूल फी, और जुमा का दिन ये भी क्या बन जाएगा? मफूल फी बन जाएगा। बात समझ में आई? चलें, बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है। इसको आप लोग पढ़िए, दोहराइए। कमेंट बॉक्स में आप को कोई बात समझ में ना आए तो आप उसको पूछिए, इंशाअल्लाह ताला हम अपने इल्म के मुताबिक उसका जवाब देंगे। अगर आपने कोई ऐसी बातें पूछ ली जो हमारे इल्म में ना होगा, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने बड़ों से रुजू करके आपको बताएंगे। मगर आप लोग, शर्त यह है कि इसको पढ़िए, समझिए, एक एक लफ्ज़ को समझिए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये काम जारी व सारी रहेगा, और आपकी खिदमत में मैं नई नई वीडियो रोज़ाना पेश करता रहूँगा। आप लोग हमारे लिए दुआ फरमाएँ। बस, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।